الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihidurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 11 Februari 2026 Masehi atau bertepatan dengan 23 Syakban 1447 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun sholat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim dan sholat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Sofwan Imron MSI. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus dengan pembahasan kitab Nur ala Nur. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله مدامات السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها استووا أقيموا صفكم واعتدلوا وترسوا وصدقوا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس صلي في الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وله لا شريك له له الملك وله الحمد حميد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما كما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ومشايخنا وأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا شهر شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Bapak saudara sehat semua? Alhamdulillah, semua sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara, terasa cepat sekali. Kalau ada kata tak terasa, anak sampai bulan Ramadan pula. Yuk kita coba rasa ke cepet nian. Tahu-tahulah sampai bulan Ramadan dikit lagi. Semoga kita disampaikan Allah di dalam bulan Ramadan. Amin. Kalulah Rebu depan lah puasa, maka kita break dulu untuk ngaji siang mingguannya. Tapi ada 2 kali insyaallah dalam bulan puasa, ya. Maka berdoalah Bapak saudara, ketika Allah sampaikan kita di bulan Ramadan satu syukuran yang sangat hebat. Mudah-mudahan kajian kita, cawisan kita ini berguna sepanjang hidup. Karena tambah dekat kita dapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan Fatihah untuk almarhum abah kita, kiai kita, guru kita, muallif kitab ini Nur ala Nur, Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur. Bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'ana fi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Judul siang ini judul yang sangat populer dan setiap hari itu menjadi bagian persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan dari yang kemarin, judul kecilnya makna 2 kalimat syahadat. Ayolah tahu Ustaz, dari kecil kami ini. Yo, tapi mungkin ketika kita baca ini ada sesuatu yang waktu kecil kita tidak diajar ke, ya. Sekarang kita baru tahu. Kita istighfar dulu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dzambin zahiran wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, dari kecil kita sudah tahu dan diajarkan, bahkan lah hafal duluan. Namanya dua kalimat syahadat. Perhatikan bahasanya, artinya syahadatnya tidak boleh sikok. Dua kalimat syahadat. Hari ini kita nak belajar maknanya. Nah sekarang arti dua kalimat syahadat itu bahwa syahadat itu ada dua. Kalau dua-duanya kita ucapkan baru benar. Tapi kalau sikok tak laku. Mana kalimat syahadatnya tuh? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang pertama. Namanya syahadatut tauhid. Kalau wong ngomong kenini baik, aku sudah beriman kepada Allah, kepada Allahnya. Baru siko itu. Siko lagi apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang pertama aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, mesti diwasol dengan dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sudah dua ini baru laku syahadatnya. Ada ndak wong bersyahadat sikok baik? Ada perjalanan wong bersyahadat dua, tapi yang dilakukannya sikok. Mak mano itu Ustaz? Dia percaya kepada Allah, bersaksi. Tapi yang dibawa oleh Rasulullah ndak galak digawikannya. Salatnya macam mana? Ingat baik sudah. Kati gerakan-gerakan ini. Puasa boleh tak ngerokok? Boleh. Uji yang wong syahadat sikok tadi tak laku itu. Buang kelar. Syahadatnya mesti dua. Siapapun mereka, ketika dia menyatakan dua kalimat syahadat, berarti dia dulur kita. Dulur kita. Ngapo? Tuhannya sama Allah, nabinya sama Muhammad Rasulullah. Selesai. Nah, abah nih nak ngajarkan persaksian itu mak mano. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti kalau tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu memang siko hanya Allah saja, yang lainnya bukan Tuhan. Duit Tuhan apa bukan? Bukan. Tapi banyak yang Tuhan ke duit. Ilmu Tuhan bukan? Bukan. Tapi banyak yang Tuhan ke ilmu. Macam itulah. Terus, nama mana proses supaya persaksian kita itu benar adanya? Mesti ada pengakuan bersaksi tiada Tuhan selain Allah itu. Kita ni siapa? Nah, ini aku ni siapa? Sebab Allah ngomong itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita bertanya, man ana, siapa aku ini? Jawabnya mak mana?
Coba perhatikan, kita renungkan dikit baik kita baru kita baca. Dulu kita ni ada apa tidak? Dulu ada apa tidak? Kati Ustaz. Lah, ngapa sekarang kita ni ada? Dari mana? Siapa ngadokannya? Dari dak kati dia doke. Siapa ngadokannya? Ini asalnya dak kati. Dia doke. Siapa ngadokannya? Cuma ini tak pacak ngapo-ngapo. Kalau ini pacak ngapo-ngapo. Siapa pula ngadokannya? Kalau sudah tahu status siapa engkau, artinya dari dak kati dia doke, siapa ngadokannya? Nah, siapa yang ngadokannya inilah yang hebat. Siapa jadi yang ngaduk? Kalau waktu dulu kita diajarkan Allah, ngaduknya madai kau ni tak tahu. Itu kan mudah, cek sekali baik. Sudah diaduknya, terus nak ngapo? Diaduknya ni kita ni nak ngapo? Dihidupnya ni kita ni nak ngapo? Nak main-main? Tidak. Jadi nak ngapo? Sesuai dengan kehendaknya. Apa dia kehendaknya? Dia omong ke dia Tuhan? Dia omong ke oleh Allah. Apa katanya? Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Nah, ada resiko. Diadokannya berarti untuk ibadat. Apa seluruhnya untuk ibadat? Iyalah, sesuai kehendaknya untuk ibadat. Mak mana ibadat itu? Nah, baru bertanya lagi kita, mak mana ibadatnya? Ibadatnya ada yang diwajibkannya namanya ibadah mahdo, yang diatur. Ada yang tidak. Ghairu mahdo, tidak diwajibkan. Boleh-boleh baik. Tapi itu nak jadi ibadat supaya sesuai dengan kehendaknya. Tujuan dia nyadi ke kita tadi. Tahu. Sudah tahu tujuan jadi ibadat. Nah sekarang ini kita tadi, ngapa kau sholat zuhur? Ngapa sholat zuhur? Ibadat. Perintahnya. Perintahnya sholat zuhur. Oke, kita sholat zuhur. Siapa yang ngawikan ini, dia baru taat. Ngawi ke perintah. Ada sendal. Sendal kita masing-masing. Boleh tak kita ngambil sendal wong? Tidak boleh. Nah, Tuhan turunkan ada perintah, ada larangan. Siapa yang nurut, artinya larangan itu tidak digawikannya, dia taat. Pertanyaannya, ngapo pacak kita ibadat? Ngapo pacak kita jauhi larangan itu? Karena siapa? Inilah namanya tolongan Allah. Aduh, wong, aku nak sholat zuhur. Besok aku nak sholat zuhur. Tak sholat masih. Masih tak sholat. Tak pacak dia nganukan dengan dirinya itu. Wih, tak boleh ngempek sendal wong tu. Ngempek dia. Apa dia tak tahu? Dia tahu. Nah, artinya ada tempat kita bergantung. Yang pacak nganukan kita ibadat taat,
ada juga yang pacak nganu kita untuk tidak melakukan kejahatan. Siapa dia? Itu tadi. Kembali kepada yang ngado ke tadi. Kalau kita sudah ngerti yang ini di dunia untuk itu, untuk ibadat tadi, terus kita nak kemana? Bapak nih nak kemana? Balik dusun, kaget lebaran kaget kan ada mudik, ya tak? Orang yang di kota mudik katanya. Nah kita mudiknya kemana? Ada tak kawan-kawan kita lah mudik? Bahasa kerennya lah balik. Bahasa kasarnya meninggal. Kemana dia? Tak muncul-muncul lagi. Kembali kepada rahmat Allah. Jadi kita ni kaget nak kemana? Karena kita dari dia, ditolong olehnya, dihidupkannya, dimatikannya, kita bakal balik kepadanya. Itulah setiap kali ada peristiwa ini kita diajar ke innalillahi, pengakuan itu. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Rob. Sampai di situ dulu kita renungan hari ini, dari mana kita, siapa nganu kenyo, apa guna kita di sini, terus nak kemana kita. Kalau ini pacak kita renung ke, kaget ketemu, oh aku ni ini, maka ada kaget yang hilang dari kita. Aku ni hamba. Dulu waktu dimetukannya dari perut ibu, tak pacak ngapo-ngapo dan tak tahu apa-apa. Allah yang keluar ke dari perut ibumu dan engkau tidak tahu apa-apa. Sekarang apa kita tahu apa-apa? Banyak tahu karena dikasih tahunya. Begitu kita dikasih tahu ngelawan. Ngapa wong banyak ngelawan? Karena dia tahu. Belajar sholat. Sholat kita. Tak tahu dia. Tidak juga. Banyak tak yang macam itu? Kita baru bisa compare. Ngapo kita ini digiring untuk sholat, kemudian sholat. Nah nanti itu datang. Ini ternyata tolongan Allah. Nengok wong baik. Hebatnya dia ke masjid terus. Dia lagi di dalam rahmat Allah. Nengok kawan kita, dulur kita. Lagi sago. Galak ke sana, galak ke sini dengan maksiatnya. Dia lagi dalam murka Allah. Puji kita kesian, tapi kita tak cak ngoban. Bener tak? 1000 kali kita ngomong, kalau kata Allah, biarlah dia di situ dulu. Sudah tak baca. Wacik ngapuh. Oi, sagoni anakku. Tak berubah-ubah dari dulu tu lah. Itulah dia. Belum dapat tolongan Allah. Tengok kawan sebelahnya. Coba kau nak dibanding-bandingkan, itu pelakunya tetap sikok. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalahu. Nak bapaknya lah, nak ibunya lah. Kalau kata Allah belum. Karena itu keputusan Allah. Karena itu tolongan Allah. Kita menjelang Ramadan ini mudah-mudahan kita tambah kuatkan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu. Ini ada yang Abah tulis, sangat menarik untuk kita dan untuk kita renungkan. Siapa yang bawa buku ini boleh dilipat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah kalimah yang mengandung penyaksian terhadap keesaan Allah dan penyaksian terhadap kerasulan Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalimat pertama berlafal asyhadu alla ilaha illallah. Kalimat kedua wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Penyaksian terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, kecuali Allah. Selanjutnya Allah juga berfirman di surat Ali Imran ayat 64, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'buda illallah, kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah jika diucapkan dengan lidah dinamakan ikrar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru ikrar, yakni menuturkan, dan kita sudah diajari sejak kecil. Jika dipahami tujuannya dinamakan ilmu, dan jika ditasdikkan dengan hati dinamakan iman dan ma'rifat. Karena tidak cukup dengan ikrar, mesti dengan tasdik. Kalau dia dengan tasdik artinya ada pengakuan dia di dalam hati. Mak mano pengakuan ini diungkapkannya, itulah keluar namanya amal. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mesti dia bertanya, sudah aku bersaksi ini ya Allah, apa yang harus aku perbuat? Sholat gitu. Aku sholat Tuhan. Puasa, aku nak puasa Tuhan. Zakat, aku keluar ke zakat. Haji, aku naik haji. Sudah itu dilakukannya, dia bertanya lagi, apa lagi ya Allah yang harus aku lakukan? Sedekah, dia bersedekah. Baca Quran, dia baca Quran. Apa lagi ya Allah? Itu perintahku yang wajib kau kerjakan. Tapi ada larangan aku. Kau tak boleh mak ini, kau tak boleh mak ini, kau tak boleh mak ini. Aku jalankan. Nah, sebagai seorang yang diperintahkan namanya mukallaf, orang yang sangat dekat dengan Allah, pengakuannya terhadap Allah dan Rasulnya sampai berjalan dia dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kemudian dia jalankan karena tolongan Allah. Dia sadar dirinya siapa, dia akan mendapatkan kelemahan dalam dirinya, dia akan dapatkan dia adalah seorang yang hina dan seterusnya, maka dia akan disebut dengan hamba Allah. Itu predikat luar biasa. Jadi tak ada nak nepuk dada dia. Siapa kau tu? Hamba Allah. Nah, dia bersifat lemah, bersifat tidak berdaya, bersifat tak kati apa-apa, bersifat dia hina dan seterusnya. Karena memang tak kati apa. Tadi dia tak kati, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makrifat kepada Allah harus dimulai dari dalam diri kita sesuai dengan hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi tadi sudah dikenalkan, bertanyalah dengan diri, siapa aku ini. Nah, kalau sudah sampai kita tahu diri bahasanya, berarti kita akan dekat yang menciptakan, yang ngadokan kita, yang kita akan kembali kepadanya. Ditanya dengan diri kita, siapa yang tahu akan dirinya? Siapa kau? Ini dulu dak kati diaduk. Aku ni dihidup kenyo, kaget dimati kenyo. Hidup kenyo ditanggungnya dengan segala rezekinya. Ala kehinonya aku kalau aku tidak ibadat, kalau aku tidak nurut. Tapi aku tidak pacak karena diri aku dewe. Ya Allah, tolongilah aku ya Allah. Aku nak nyembahmu, tapi tolongi aku. Iyyaka na'budu.
wa iyyaka nasta'in. Tak baca aku ni kecuali atas tolongan engkau. Dia tidak bisa diri dia karena dia tahu dengan dirinya yang lemah, dengan dirinya yang tak kati apa-apa, dia tahu dengan dirinya yang diciptakan. Jadi dia tak pacak ngapo-ngapo. Karena dia tak pacak ngapa-ngapo, dia bergantung yang pacak ngaturnya. Bergantung dia terus. Maka ketika itu seorang hamba dengan pengakuan dan dia tahu dirinya, dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, yang dia jadi abid, yang Allah menjadi ma'bud. Perhatikan bahwa di dalam tubuh manusia itu diisi Allah dengan ruh, akal dan hati. Jasad manusia dilengkapi dengan nikmat pendengaran, penglihatan, gerak dan sebagainya. Semuanya itu merupakan penyerta dari Allah, milik Allah dan hak Allah. Allah menyeru supaya kamu merasakan nikmat-nikmat tersebut sebagai saksi bukti adanya wujud Allah. Jadi ringkasnya, diri kita ini bukan siapa-siapa, tapi diri kita ini adalah pernyataan, kenyataan, dalil bahwa adanya Allah. Meja ini dalil adanya yang membuat meja. Nah, di mana dia kata urusan, tapi pasti ada yang buatnya. Yang lagi dengarkan ini, itu pasti ada yang menciptakannya. Nah, artinya diri kita ini adalah wujud daripada dalil Allah bahwa dia ada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita kemana ini loh, tanda adanya Allah siapa ini? Matahari iyo jelas, langit iyo, tapi diri kita, nah diri kita ini adalah salah satu tanda adanya Allah. Sehingga ketika kita melihat diri ini, siapalah kita ini? Man ana, tak ada apa-apa kecuali hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah menyerukan dalam hadis qudsi yang berbunyi, wahai hamba, engkau tiada memiliki sesuatu, iyo, kecuali yang aku kehendaki untuk menjadi milikmu, iyo. Tiada juga engkau memiliki dirimu, benar ya Allah, karena akulah maha penciptanya. Masuk dengan yang kita omong tadi. Tiada pula engkau memiliki jasadmu, akulah Tuhan yang membentukkannya. Hanya dengan pertolonganku engkau dapat berdiri. Dengan kalimahku engkau datang ke dunia ini. Katakanlah, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Ikutilah dengan hati nurani. Dengar abah ngajarkan nih. Tiadalah diriku melainkan didirikan Allah. Tiada diriku melainkan didirikan Allah. Tiada rupaku melainkan dirupakan Allah. Dan tiada daya, tiada upaya melainkan dengan daya dan upaya Allah yang maha besar. Kemudian tegakkanlah olehmu di atas jalan yang mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ini maksud saya yang punya buku ini bisa dilipat karena ini kata-kata ini jarang keluar. Dan ini menjadi pegangan kehidupan kita. Ketahuilah wahai hamba, sesuatu selain dariku, yakni selain daripada Allah, adalah buatanku. Bahasanya singkat kecil. La ilaha illallah. Semua yang ada selain aku adalah buatanku. Jadi yang ada ini itu namanya hawadis, baru galuh, itu ciptaan Allah. Sudah nyerah kita. Nah, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Alhamdulillah kita dapatkan hari ini. Dan tiupan ruhku, segala sesuatu adalah kepunyaanku, dan kembali segala sesuatu kepadaku
serahkanlah segala sesuatu kepadaku, niscaya ku selamatkan engkau dari segala sesuatu. Di sini ada, kalau di dalam zikir taubat ada ujung di situ, wa ufawwidu ilallah innallaha basirum bil ibad. Tafwid itu penyerahan diri kita kepada Allah, dan ketika itu sudah ada, tiada lagi yang lain kecuali itu penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, sesungguhnya ruhmu pada zaman azali sebelum hadir di dunia telah kukenalkan kepadaku, dan ruhmu telah mengakui bahwa aku adalah Tuhannya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dulu, dan kita tidak pernah tahu waktu itu. Kita ini di sinilah, waktu kita di dunia inilah. Padahal waktu itu kita sudah bersyahadat, bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Aku adalah Tuhannya. Kemudian aku ciptakan bermacam-macam untukmu. Ku bentangkan bumi sebagai tirai atasmu, langit sebagai atap atasmu. Aku terangi dengan matahari dan bulan untuk memandang iktibar alam, hingga alam menjadi saksi atas wujud dan izmahku. Maka engkau dapat menjalankan penyaksian sebagai tasdik kalimat syahadah, dan engkau mudah-mudahan termasuk golongan syuhada, golongan ahli syahadat, orang-orang yang selalu bersaksi. Wallahu alam. Bapak, saudara, mudah-mudahan hari ini kita dapatkan tambahan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan Allah di bulan Ramadan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fis sudur, ya Allah. Akhrijna ya Rabb minadz zulumati ilan nur, nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.